हेलो स्टूडेंट, आज वापस से बहुत समय के बाद आपके लिए लाइव में लेके आया हूं और वो है स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर है 12, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने जीवन भर सिर्फ और सिर्फ सेवा का काम किया और सेवा के बदले उसको क्या मिला क्या ना मिला उसने कभी नहीं देखा। बस एक ही चीज को ध्यान में रखा कि मैं अपना काम यानी कि भगवान की सेवा के हिसाब से करता हूँ। परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, दरिद्र नारायण, गरीब के अंदर भगवान का वास होता है। सेवा करो तो मेवा मिलेगा। तो मेवा कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा, ये आशा मत रखो, क्योंकि गीता जी में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यहाँ पर आज का जो चैप्टर है वो है पूंजा मेजरनी लगनी। लगनी मतलब एक ही चीज को प्राप्त करने वक्त उसके पीछे लगते रहो, अटको नहीं, रुको नहीं, ना ही झुको। जोसेफ मैकवा बहुत ही बेहतरीन लेखक है, जो एक अच्छे नवल कथाकार है, वार्ताकार है, निबंधकार है और चरित्रकार है। पूरा नाम है जोसेफ इग्नास मैकवान। खेड़ा जिला त्रणोर गांव के अंदर जन्म हुआ। आनंदनी पास है ओड गांव तेनुवतनी। 1960 के अंदर उन्होंने प्रयोगशील नव सर्जकों के अंदर जोसेफ मैकवान को नाम सबसे बेहतरीन है कि अलग अलग प्रकार के साहित्य के अंदर एक्सपेरिमेंट करने में हमेशा जोसेफ मैकवान आगे रहे। उसकी बहुत सारी अलग अलग बुक्स है, जिसमें है आंगड़ियात, लक्ष्मणी अग्नि परीक्षा, मारी परनेतर, बीज त्रिजना तेज, दरिया, आमिनी सफल नवल कथा यानी कि नॉवेल, व्यथानी वितक वाहलना वलखा, प्रीत प्रमाणी, जन्म झला, पगले पगले, मारी बिल्लू, व्यतीतनी वाटे, ये उसकी बहुत ही अच्छे चरित्र निबंध। अब आप बताओगे चरित्र निबंध क्या होता है? देखो, कोई एक ही व्यक्ति के बारे में पूरा जब डिस्क्राइब किया जाए तो उसको चरित्र निबंध या रेखा चित्र कहेंगे। और उसके बारे में जन्म से लेकर मरण तक पूरा का पूरा हम लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे क्या? इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी या फिर आत्मकथा, जो गांधी जी ने लिखी थी, है ना। तो यहां पर हम चरित्र निबंध के बारे में बात करेंगे। सबसे बेहतरीन चीज क्या है? तो भारतीय साहित्य अकादमी अवार्ड। दूसरे हैं हमारे बेहतरीन अवार्ड दर्शक जी का मिला है। और तीसरा मिला है वो है कन्हैयालाल मुंशी जी का सुवर्ण चंद्रक। इस तरह से उसकी प्रतिभा शक्ति को ध्यान में रखकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये अवार्ड से उसको सम्मानित भी किया गया है। आज बात करेंगे वेश नहीं देश, જેવો દેશ તેવો વેશ હોવો જોઈએ। પરંતુ મનુષ્યના વેશ દેશ નહીં, પરંતુ એની મનની વૃત્તિ બદલાય। કેવળ નામ નહીં, કામ બદલવા જોઈએ। આપણા કામથી આપણી ઓળખાણ થાય છે। અને જ્યારે કામની બાબત આવે ત્યારે હંમેશા મને યાદ આવે છે રવિશંકર મહારાજ। ખૂબ જ કાર્ય કર્યું, ખૂબ જ સેવા કરી। એમને સેવા ગમતી, ગામમાં જતા, સાફ સફાઈ કરતા અને બદલામાં કઈ માગતા નહોતા। ધોરણ 11 ની અંદર ગુજરાતીની અંદર તમને એક ગાંડાની વાર્તા યાદ હશે, હે ને? અને નામ હતું અણદો। યસ, તો અહીંયા પણ કંઈક એવું જ છે। તમારું કામ નહીં, તમારું નામ બોલશે। અને આજનો ચરિત્ર નિબંધમાં મુખ્ય નાયક, મુખ્ય હીરો છે, નામ છે પૂંજા મેજર। આખી જિંદગી જેને જીવનની અંદર પરિવર્તન ગામે શ્રદ્ધા નોકરી કરી અને જીવનના અંત સમયમાં કંઈ પણ વલ્લોપાત વગર માત્ર ને માત્ર એક જ શબ્દને પોતાનું જીવન આપ્યું, અંત સમય આપ્યો, અને તેનું નામ છે સેવા। તો ચાલો વાત કરીએ પૂંજા મેજરની લગ્ન। વાર્તા કઈ આમ શરૂ થાય છે। વેશ બદલીએ શું થશે, ભાઈ મન બદલવા જોઈએ। વેશ બદલીએ શું જશે, ભાઈ મન બદલવા જોઈએ। નામ બદલીએ શું થશે, ભાઈ કામ બદલવા જોઈએ। કપડા બદલવાથી મનુષ્ય પરિવર્તન થતો નથી। હું કદાચ રવિન્દ્રનાથ ટેગોર જેવા અથવા સ્વામી વિવેકાનંદ જેવા અથવા ગાંધીજી જેવા કપડા પહેરું તો હું એ વ્યક્તિ નથી થવાનો। જો મારા મનની અંદર એના જેવી લાગણી હોય, એવા વિચારો હોય અને મારા એવા શબ્દો હોય ને તો એની જેવો થઈ જાવ। આમ નામ બદલવાથી નહીં, તમારા કામથી તમારી ઓળખાણ થાય છે। બસ આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખી આજે આપણે આ સમજવાનું છે પૂંજા મેજરની લગ્ન। આવી ગીતો ગાતા રહેતા ઉલટભેરા કવિ અને કડી ગાનાર પૂંજા મેજર સોલ્વેશન આર્મીના અમલદાર એટલે કે ઓફિસર હતા। આખી જિંદગી તેમણે મિશનની સેવામાં ગાળી અને પછી જ્યારે નિવૃત્ત થયા હતા ત્યારે પોતાના મૂળ વતને પાછા આવ્યા। આ ગામમાં આવ્યા ત્યારે ઘણા બધા લોકો ખૂબ જ પૈસો કમાઈને ગામમાંથી બહાર જતા અથવા કમાઈને આવે ત્યારે ઘણા બધા ગાડા, ઘણા બધા ગાડીઓની અંદર સરસામાન લઈને આવે। અહીંયા કંઈક અલગ જ હતું। પૂંજા મેજર સામાન નહોતા લાવ્યા, સંસ્કાર લાવેલા, ભગવાનનું નામ લાવેલા। નિવૃત્ત થયા એટલે તે કપડાની એક પેટી
અને પોતાના ખપ જોગા, યાદ રાખજો, ખપ એટલે ઉપયોગમાં આવે તેટલા વાસણો, વધારે નહીં, ઉપયોગમાં આવે તેટલા વાસણનો એક કોથળો અને એક પેટી જેની અંદર કપડા હતા. આ બે વસ્તુ એમની પાસે હતી, વધારે કઈ નહીં. આટલો જ એમનો સામાન. જોનારોને ભારે અજંપો લાગે. કોઈકે પૂછી પણ નાખ્યું કે મેજર કાકા, સામાનનું ગાડું પાછળ આવે છે કે શું? આ માત્ર એક પેટી છે અને આ કોથળો, બસ આટલું જ તે. એટલે ત્યારે પૂંજા મેજર કાકાએ કીધું, અલ્યા ભાઈ, આ જ મારો સામાન છે. અમે બે માણસ, હું અને અમારી પત્ની, નામ એનું ઉજમ, ઉજમ કાકી અને આપણા પૂંજા કાકા. આ બે માણસ માટે જોઈએ કેટલું ભાઈ? આ કહેવાય છે ને કે લાજ ઢાંકવા માટે લંગોટી અને પેટ ઢાંકવા માટે કલેડી. એટલે તમને પ્રશ્ન થશે, લાજ એટલે થાય ઇજ્જત. આપણે ઇજ્જત ઢાંકવા માટે જે આપણે પહેરીએ છીએ એ લંગોટ જોઈએ, બસ આટલો લંગોટ એટલે ઇજ્જત આવી ગઈ આપણી. આ એક વસ્તુ કીધું છે. અને તેની સાથે રાયમેટિક આપ્યું કલેડી. કલેડી એટલે તાવડી. આપણે જોયું છે ઘરમાં લોઢી હોય હે ને, એ રીતે માટીની હોય ને એને કલેડી કહેવાય, તો તાવડી કહેવાય. કે આપણી પાસે તાવડી હોય એમાં રોટલી બનાવી લઈએ એટલે આપણું પેટ ભરાઈ જાય. અને લંગોટી હોય એટલે આપણી ઇજ્જત બચાઈ જાય. માણસને આ બેની જરૂર છે, બાકી તો માણસ પોતાની જાતે બનાવી રાખે કે મારે આ જોઈએ તે જોઈએ, અને એ જોઈએ ની અંદર દુઃખી થાય છે. આમ સરળ વાતની અંદર બધું જ કહી દેતા અને હે એમ કરીને મોકળું મોકળું હસતા. ત્યારે સાચો જવાબ સાંભળનારા અને સાચો સાંભળવા માણસો આશ્ચર્યચકિત થઈ જતા, ભાઈ આ કેવો માણસ છે, એને પૈસાની નથી પડી અને લાવ્યો તો શું, આ પેટી ના કોથળો, બસ. અમે જોયેલું ગામમાં જ્યારે પણ કોઈ નવો માસ્તર ભણાવવા માટે આવે ને એને માસ્તર કહેવાય. જ્યારે કોઈ નવો માસ્તર આવે ને ત્યારે ગાડું ભરીને સામાન લાવે, અને જ્યારે આ ગામમાંથી બદલી થઈને જાય ને ત્યારે એક નહીં બે ગાડા, ક્યારેક તો દોઢ ગાડા સામાન લઈને જાય. એટલે કમાય, પૈસા કમાય. અને આ માણસ સોલ્વેશન આલ્વીનો આવડો મોટો અમલદાર અને કાંઈ કમાણો નહીં. ત્યારે અમને વિચાર આવતો કે કેમ ભાઈ આવું કેમ? કેટલાકે તો અમે બબ્બે ગાડા ભરીને જ્યારે જતા જોઈએ ને ત્યારે પૂંજા મેજરની આવી ટાંચી એટલે આટલી ઘર વખરીને જોઈને વિચારનાને લાગ્યું કે હા ભાઈ, આ માણસમાં કાંઈ માલ નથી, જિંદગી હાવ ફોકટ ખર્ચી નાખી. હવે ખબર પડશે કે કેટલા વિશે 100 થાય. કેટલા વિશે 100 થાય? તો કે 5 વિશે 100 થાય. આવી ગણતરી રાખના હોય ને એ ગણતરી કરે કે 5 વિશે 100 થાય. આ ભાઈ તો બસ જીવનની અંદર એટલો સિદ્ધાંત રાખ્યો કે કમાવાનું શા માટે? તો કે જીવનની અંદર જરૂરત હોય એ પૂરી થાય, બસ એટલું જ તે, વધારે નહીં. પણ પૂંજા મેજરને તો એવું કાંઈ નહીં. એ તો મૂકવા આવેલા બે જણાને લઈને ચાલ્યા પોતાના પડાવ પર. ગામ એમનું. આ ગામની અંદર તેને એક મોટા ભાઈ રહે, નામ ભવાન કાકા. એટલે ભવાન કાકાને પહેલેથી ત્યાંથી નીકળેલા એટલે પત્ર લખીને મોકલી દીધેલો, ભાઈ હું ગામડામાં આવું છું, હવે હું રિટાયર્ડ એટલે નિવૃત્ત થઈ ગયો છું, આપણું જે ઘર છે જે મારા નામે છે એને થોડું સાફ સફાઈ કરીને રાખજો. એટલે ભવાન કાકા અને આપણા લેખકના પિતાજી, શું નામ? ઇગ્નાસ. આ બધા બાળપણના મિત્રો. એટલે ભવાન કાકા, ઇગ્નાસભાઈ આ બધા મળીને વાત કરતા હતા કે હમણાં આવશે પૂંજા મેજર, ખૂબ જ તે પૈસા કમાણો હશે, હમણાં આમ હશે તેમ હશે. તો આ તો ભાઈ કાંઈ લાવ્યા નહીં, એકદમ સીધા સાધા. મુક્તિ ફોજના મંદિરની અડોઅડ એનું પાસે ખંડેર જેવું, પંડેરિયા જેવું એનું ઘર વર્ષોથી બંધ પડ્યું હતું, પરંતુ ભવાન કાકા એને સરસ મજાનું વાળી આમ ચોળી અને સરસ મજાનું કરી નાખ્યું. એટલે ત્યાં આપણા સીધા ભાઈ એટલે કે મેજર કાકા ગયા, પૂંજા મેજર. ભવાન કાકા પોતાના સગા ભાઈ હોય તે પ્રમાણે તેની બધી ખાતરદારી કરે અને સગા ભાઈ જ હતા. આ અલગારી માણસ એટલે એને કઈ વધારે કઈ આયપતનું નહીં, કારણ કે 25 રૂપિયા પેન્શન આવે અને 25 રૂપિયા પેન્શન માંથી બધું થઈ પણ જાય. એ સાંજે મેજર કાકાને ભવાન કાકે પૂછી જ નાખ્યો કે ભવાન કાકા, જો તમારી પાસે એકાદ માચી બાચી હોય ને તો જરા આપો. એટલે પ્રશ્ન આપણને એ થાય કે માચી એટલે શું? જો ખાટલો હોય ને, ખાટલો, તેને આપણે ખાટલો કે ઢોલિયો એવો શબ્દ આવે, પણ જો નાનો રૂપ હોય તેને માચી કહેવાય. વધારે ભાગે આપણે ઊંટની ઉપર અથવા ગધેડાની ઉપર આ માચી રાખીએ. ઘરમાં નાનું છોકરું કે બાળક હોય તેની માટે માચી રાખીએ. એટલે ભવાન કાકા, ભાઈ મારે ખાટલાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણા ભાઈ એટલે કે પૂંજા મેજર ભાઈ જે છે એને કીધું, ભાઈ ભવાન કાકા મારી પાસે તો માચી નથી ને ખાટલો નથી, ઢોલિયો ક્યાંથી હોય? જો તમારી પાસે માચી બાચી હોય તો આપો. કે શું કરવું? કારણ કે મને તો ચાલે, હું તો નીચે સુઈ લઉં એમ. આ ઉજમના થોડા હાડકા પહોંચા છે, જો તમારી પાસે કોઈ ખાટલો બાટલો પડ્યો તો આપો ને, હું હેઠળ હું તો સુઈ રહીશ, પણ ઉજમના થોડા હાડકા પહોંચા એટલે હોય તો સારું. ત્યારે ભવાન કાકા કહે કે પહેલા તો મારા બાપુ પૂછી જ નાખ્યું, મારા પપ્પા એટલે કોણ? ઇગ્નાસ મેથવા. એને પૂછી નાખ્યું કે ભાઈ મેજર, આખી જિંદગી તે બે ખાટલાનો વેતનો કર્યો,
તારે કમાયું શું તું? હે, આટલું પણ ન થયું તારે? ત્યારે એને કીધું, ભાઈ તમે પેલું નથી કહેતા તમારામાં પેલું હિન્દુમાં એ રામનું નામ, બસ અમે તો ઈસુ ભગવાનને માએ એટલે અમે ઈસુનું નામ કર્યું, તમારી જેમ અમે રામનું નામ, એમ સમજો માસ્તર. અને પછી એમનું એક જ નામ શું છે કે મોહે લાગી રે લગનિયા ઈસુ સંગ પ્રીત લગાની રે લગાની રે લગાની રે ઈસુ સંગ પ્રીત. આ બસ એનું પ્રિય ભજન. એ મસ્ત ફકીર મોલા પેલા હિન્દુઓની જેમ રામનું નામ માસ્તર આમ મોહે લાગી રે લગનિયા જેવું ગીત ગાય, એમના ગીતમાં મસ્તી ટપકતી. અને ભગવાન કાકા કે બસ આખી જિંદગી આ માણસે ગીત ગાયા છે, બીજું કાંઈ કર્યું નથી, હજુ જો ધરાતો નથી આવતો. જો કઈ કમાણો હોત તો બે કુકા ભેગા થયા હોત. તું મરીશ ને તારી પાછળ રોશે કોણ, આવશે કોણ, અને તને દફનાવશે કોણ? કાંઈક તું વિચાર કર. આમ ભગવાન કાકા પ્રેક્ટિકલ સમજાવે. અને હમણાં ઇગ્નાસ મહેતા એટલે કે આપણા જોસેફ મેકવાન જે છે એના પિતાજી પણ એવું એને સમજાવે. પણ અમને તો કાંઈ રસ નહીં. લોકોને એમાં રસ પડે એવા પાછળ કંઈક તો કરવું જોઈએ ભાઈ, કંઈક તો હિસાબ કિતાબ રાખ, કોઈ રડવા વાળું તો રાખ. તમે છો ને ભગવાન કાકા, એમ કરીને હસી નાખતા કે ભાઈ અમારે કોની જરૂર ભાઈ, અને હું મરી ગયા પછી મારું શું થવાનું છે એનું કોને ખબર છે? તમને પોતાને ખબર છે નહીં તો શા માટે રડવાનું, શા માટે બોલવાનું? ઓવે આમ જતા જીવતર ને મારે વેઠ વેઢાવી પડશે. મને તો તું કાંક બે પાંદડે થયો હોત ને તો મારે થોડી ઓછી માયા હોત. આમ ભગવાન કાકા કે બે પાંદડે થવું એટલે સમૃદ્ધ થવું. મોટી સંપત્તિ હોવી, ખેતર હોય, મોટા ઘર કે બંગલા હોય, અથવા તારી પાસે બાળક હોત તો એ તારી પાછળ રડે તો અમે પણ થોડુંક રડે તેમ. આ તો તારી પાસે ગઈ નથી એમ. જુઓ તાર હું તમને કહું, એવી કશી મને અબળખા નથી, આમ ચોખ્ખું કહેતા. મને કોઈ એવી એક્સપેક્ટેશન નથી. આ તારવા વાળો બેઠો છે ને ઉપર વાળો મારો ઈસુ ભગવાન, બધું એના ભરોસે. હે, પારવારની વેળાએ જ્યારે આવશે ત્યારે ઘર વખરી અહીંયા અહીંયા જ પડી રહેવાની છે, કોઈ ઉપર આવવાનું નથી. જે કઈ એકઠી થઈ હતી એ સાચું કહું મને લજવતી હતી. એટલે હું જ્યારે અહીંયા આવ્યો ને ત્યારે બધું વેચી મારીને આવ્યો, જેને જરૂર હતી ને આપી દીધું. હાલે તું રાખ, હાલે તું રાખ, મારે શું કરવું ભાઈ? બસ પેન્શન છે 25 રૂપિયામાં, એમાં મસ્ત જલસા કરીશ. એમ પેલું કે છે ને કે નાઝરેત વાળા ઈસુ ભગવાન જે છે ને એમાં અલગ અલગ પ્રકારના ભક્તો થઈ ગયા. એમાં એક ભક્ત થયા હતા નાઝરેત વાળા. તમને કહેલું એમ ના ગીતો ગાતે આ બધું એકઠું થયું, એમાં એને કોઈ ભાન નહીં. હંધુય વેચી દીધું અને જે જરૂર હતી એ હવને આલી દીધું અને ચાલવા માંડ્યા. બસ પાછું વળીને શા ખાતર જોવું, મને જરૂર હશે તો મારો ઉપર વાળો બેઠો છે ને હાલવા વાળો આપી દેશે. એ ભગવાનને સાચા હૃદયથી યાદ કરું શું નથી દેતો. ત્યારે પછી બધા સમજાય સમજાય થાકે. ભગવાન કાકા થાકે, ઇગ્નાસભાઈ થાકે, એટલે પછી કે સારું ત્યારે માંગો તમારા ભગવાન ભાઈ, બીજું હું જોઉં છું તમારે ચેવો કાપે તમારો ભગવાન હાલવા આવે જોઉં છું તારે. હે, આ બધી વાતો કરે. આ જે શબ્દો છે ને એ બધા ભરૂચ અને એની આસપાસના વિસ્તાર ખંભાતમાં આને છે ને ચરોતરી બોલી કહેવાય. મજા આવે આ બોલી પણ છે. આપણે કેમ બોલીની અંદર સુરતી બોલી છે, મેહોણી બોલી છે, કાઠિયાવાડી કચ્છી છે, એમાં ચરોતરી ભાષા, અમદાવાદની મેહોણી ભાષા અલગ છે. એમ અહીંયા કે જેવો આવે છે જોવું તરત અને જરાય માઠું લાગ્યા વગર પૂંજા મેજર પાછા પોતાના મનની અંદર એ મસ્ત થઈ જાય. થોડી વાર આમથી આમ ને આમથી આમ ફરે. લ્યો ત્યારે ભગવાન કાકા તમે કહેતા હતા ને એમ જો ક્યાંક ખાટલો લઈ આવે, જો આવ્યો મને કોઈ ખાટલો આપી દીધો. પછી ક્યાંક ઢાળીમાંથી શોધતો હતો ને ત્યાંથી મને મળી ગયો. અને પછી ખાટલાની અંદર આમ સરસ મજાની પેલી કાતીનો વેત કરે એને બનાવે પછી શું એ વ્યવસ્થા થઈ જાય. આમ ભગવાન ખરેખર તમે સાચા હૃદય ભગવાન પાસે માંગો તો ભગવાન આપણે આજુબાજુમાં જ છે અને ધ્યાન રાખે છે કે આને શું જોઈએ છે, તારે શું જોઈએ છે, કેટલું જોઈએ છે અને ક્યારે જોઈએ છે. આ બધી ગણતરી ભગવાન પાસે હોય, ઈશ્વર પાસે હોય. તમે એને અલગ અલગ નામથી બોલાવો, સંબોધન આપો, કોઈ તકલીફ નથી, પણ એ છે અને એ છે તો આપણે છીએ કે ભક્ત છે તો ભગવાન છે અને ભગવાન છે તો ભક્ત છે. આ બંને પર્યાય છે. હે, ભગવાનને ભક્ત ના હોત તો એ શું કરવાનું, અને ભક્ત પાસે ભગવાન ના હોય તો એ પણ શું કરે? સાંજે હંમેશા બધા છોકરાઓ ભેગા થાય અને આવે, એ બધાને સુવાર્તા સંભળાવે, ગોસ્પેલ. કોઈ વાત કરવા માંડે, મસ્તીભેર ગીત ગવડાવે, બાંધી દડીનું એનો ઘાટનો શરીર, ભરાવદાર દેહ, ફૂલેલા પોપચા નીચે ભારવક ચશ્મા વગરની 7 ચૂકલીની આંખ, ધડ સાથે જડી દીધું હોય ને એવું એનું ડોકું અને ગોળ મોટું એનું સરસ એનું મોઢું, જાડા ધોતિયા પર લાલ કોટના ખભે અહીંયા 3 S નો આમ માર્કો આવે અને સોલ્વેશન આમ સાવધ અવસ્થામાં, એલર્ટ અવસ્થામાં હંમેશા રહે.
ગામમાં આવ્યા પછી થોડાક દિવસ બધો વ્યવહારથી પરિચિત થઈ ગયા. 5 જણની અંદર હંમેશા બેસે, વાતચીત કરે, વાતો સાંભળે, વાતચીત કરે નહીં. મિશનની 3 અલગ અલગ સ્કૂલો ગામમાં ચાલે. એ ધૂળવાળી નિશાળ, ત્યાં પણ જોયા કે શું ચાલે છે, ત્યાં નજર ફેરવી નાખી. ભવાન કાકાની સીમ ને પાદર ને ખેતર, ત્યાં પણ જઈ આવ્યા. એમને કઈ ખેતરમાં ઇન્ટરેસ્ટ નહીં, સીમમાં ઇન્ટરેસ્ટ નહીં, પણ જોયું કે ગામમાં ચાલે છે શું શું, અને આ બધાની અંદર હું મારી જાતને કઈ રીતે સેટ કરું. એટલે એનો જીવ પાદરની અંદર જ્યાં માણસ હોય ત્યાં બેસે. તળાવ પાસે 12માસી નદી, એની અંદર ખીણ, અને ત્યાં એક પડતર જમીન, ખાલી જમીન, ઢેફા વાળી, પથ્થર વાળી, ત્યાં કઈ ઉગે નહીં, કોઈ ઉગાડે નહીં, એને પડતર જમીન કહેવાય. ત્યાં જઈ એનું મન શાંતિ થયું, આ જગ્યાએ કઈ કરવા જેવું છે. હવે શું કરવું એ વિચારવા લાગ્યા. અને એક દિવસ સાંજે હાથમાં લાંબી લાકડી, અને લાકડીને આગળ આમ ધાર્યું, પેલું દાંતરડું આવે ને, એને કહેવાય વાંસી, એના આગળની સાઈડમાં લગાવી દે. તમે વધારે ભાગે જોજો ભરવાડ લોકો હોય ને એની પાસે આવી વાંસી હોય. એના બકરા અને ગાયને ખવડાવવા માટે આમ ઊંચા ઊંચા ઝાડો હોય તો આમ લાકડાની સાથે આમ વાસળની સાથે આમ બાંધે, અને આગળની સાઈડમાં આમ કરીને આમ કાપે, એટલે પેલું નીચે પડે, અને પછી એને ગાય ને ભેંસ ને ખાય. તો આવી રીતે એક સરસ મને વાંસી તૈયાર કર્યું, અને એની અંદર આમ હાથો બેસવા માટે એને દસ્તાની જરૂર પડી. એટલે વળી પાછા ભગવાનભાઈ પાસે આવ્યા, અને ભગવાનભાઈને કીધું કે ભાઈ તમારી પાસે વાંસી બાસી હોય તો આમ દસ્તો હોય તો આપો ને, બેસાડવું છે. એટલે ભગવાન કાકા ભાઈ તારે એનું શું કરવું છે, હે આ વાંસીનો કરવો છે શું તારે? એટલે કે ભાઈ કોદાળી ફાવડો મળી ગયા છે મને, આ વાંસીને થોરિયા વાળી અને થોડાક આમ વાડોલા બનાવવા છે. તો કે શું કામ? તો કે ગામમાં પાદર છે કે નહીં, એની બાજુમાં પેલી પડતર જમીન છે કે નહીં? તો કે હા, ત્યાં હું આંબા ઉગાડીશ. તો કેમ ભાઈ, એમાંથી શું મળશે? એ જમીન તારી થોડી છે? તો કે આપણી નથી, પણ ખાલી તો પડી છે ને. તો કે હા, હવે આંબા ઉગાડું. જો આપણને સરસ મજાની કેરીઓ મળી કે નહીં? કેમ મળી? તો કે આપણા પપ્પાના પપ્પા એટલે દાદા ઉગાવ્યો હતો ને આપણને મળ્યા. હવે આપણને મળ્યા તો આપણે સ્વાર્થી થવાનું નહીં, આપણે પણ આવનારી જનરેશન માટે કંઈક આપવાનું. અને જો આપણે આપીએ નહીં તો પછી આપણે સ્વાર્થી છીએ. મનુષ્યને કહે છે સ્વાર્થી, પણ એની અંદર દયા છે, માનવતા છે, સ્નેહ છે, તો આપણે કરવું જોઈએ. તો આ પડતર જમીનને જો આપણે થોડી સારી કરી નાખીએ તો આવનારી જનરેશનને કામ આવે ને. આવું વિચારું છું. ભગવાન કાકા કે તારું ભમી ગયું છે કે શું? આ પાદરમાં આંબા ઉગાડતા હશે, રહેતા હશે, એમાં શું મળતર તને કઈ પૈસા મળશે? કઈક ધંધો કર, ધંધો, 2 પૈસા 2 કુકા કમાય એવું. અરે ભાઈ ભગવાન કાકા, અમારી પાસે પેલો 25 રૂપિયા આવે ને પેન્શન, એમાં ચાલે. અમારા બંનેને ગુજરાતમાં જોઈએ શું, તો વધી પડે એમાંથી. આ જાજાની અબરખા મને નથી. આ બસ 1 ટનનું ખાવાનું ધન મળી જાય પછી મારે કોઈ ચિંતા નથી. તમે મને કહો આપવા છે કે નથી આપવી, મારે આ વાંસીનું કામ છે, અને મને એવું લાગે છે હું ત્યાં આંબા ઉગાડું તો સારું લાગે. એક કામ કર, રહેવા દે, શાંતિથી બેઠો રહે, આ પગ વાળીને બેસ, આ ઉપરવાળાનું નામ લે. આ ખોટા લોહીના ઉકાળા કરે છે. નકામું કઈક આ ગઢે ગઢપણ થશે તો ઉપાડો મારે થશે. કઈક તો વિચાર કર. હે પૂંજા શું કરે છો? આમ ભગવાન કાકા ખીજાય. એટલે એને ચૂપ કરાવી દે. ભાઈ જો ભગવાન કાકા, તમે આખી જિંદગી ખેતીવાડી કરી કે નહીં? તો કે હા. એ ખેતીવાડી દેવા અનાજ આવે, લોકોને મળતું હતું કે નહીં? તો એ સેવા કરીને તો મને થોડી સેવા કરવા દો ને યાર. તમે જિંદગીભર આખી ઝાડવા વાવ્યા, અને હવે હું આ કરું છું, તમે મને ધકાવો છો, મારા ઉપર ગુસ્સો કરો છો. એટલે ભગવાન કાકા થઈ જાય ચૂપ. મારું હાચવ્યું, મને કશું લેખે નથી લાગ્યું. આ તારા આંબા નહીં ઉછરવા દે ભાઈ. આ ગામ છે, અહીં ઉછરવા નહીં દે આ લોકો. કોશિશ તો કરવા દો મને. થોડાક ઝાડવા થાય તો ગામની પાદરની અંદર છાંયો થાય, બાળકો નીચે રમે, પશુ પક્ષીને રહેવાનું સ્થાન મળે. આપણે એક સેવા જ છે. 2 ફળ આપણે ખાશું, આપણે નહીં તો આપણા છોકરાઓ ખાશે, એના છોકરા ખાશે. જો હું એક વખત ઝાલોદમાં ગયો હતો ને, એમ કે છે કોણ, પૂંજા કાકા, ઝાલોદમાં મેં ત્યાં આવી રીતે આંબા વાવેલા, અને તમે સાચું નહીં માનો, હજી પણ એ રોપેલા આંબા કામ લાગે છે. હવે હું ઝાલોદમાં કરી શકું તે જગ્યાએ, તેને લોકોને આજે પણ ફાયદો થાય, તો આપણા લોકોને ફાયદો થાય એવું આપણે કરવું જોઈએ કે નહીં? તો બસ આટલી મારી નાની એવી ઈચ્છા છે, બીજું કઈ વધારે નથી. આમ સરસ મજાની બાબતથી આપણા ભગવાન કાકાને ચૂપ કરાવી દે. કોણ? પૂંજા મેજર. તો પૂંજા મેજરની આ નિસ્વાર્થ વૃત્તિ, સેવાની વૃત્તિ, સેવાની વૃત્તિ શું ખરેખર કામ લાગે? હા કે ના આપણને ખબર નથી પડતી, પણ આ થયો આપણો પાર્ટ નંબર 1. પાર્ટ નંબર 2 ની અંદર આપણે એ સમજશું કે સેવાના શું ફળ મળે છે, શું ખરેખર સેવાના મેવા મળે છે કે નહીં. તો આગળ વધશું પાર્ટ નંબર 2, પૂંજા મેજરની લગ્ની, સેકન્ડ પાર્ટ. ત્યાં સુધી મને આજ્ઞા આપો. તમારો દોસ્ત, તમારો મિત્ર, તમારો ગુરુ મહેન્દ્ર જોશી. થેન્ક યુ વેરી મચ.